पिता पुत्र आत्मा नाम रे आमेन। आपण समस्त को जय जयसु आमे प्रार्थना करिबा। नमस्ते मारिया अनुग्रह पूर्ण प्रभु तुमरी संगे नारीगण मध्य तुम्हें धन्य एवं धन्य तुम गर्भफल जीशु वही परमेश्वर माता अपने मारिया आंबे माने पापी आम निमंते वर्तमान और आम मरण समय निवेदना कर। कृष्णगढ़ मोर स्नेहर भाई भाई मैंने मुझे समस्त यही दैनिक आहार प्रोग्राम को मु स्वागत जनावि। आज हूँ जून मास 10 तारिख बुधवार। आज सुसमाचार मातृ सुसमाचार 5 अध्याय 17 रु 19 पद पर्यंत आम ध्यान करवा। तुम्बे माने भाव नाई जे मु विधि विधान अबा प्रवक्ता मानकर भाववाणी लोप करने को आसी। मु से सब लोप करने को नुहे बरम पूर्ण करने को आसी। कारण मु तुम मान को सत्य कहूँ जे पर्यंत आकाशमंडल और पृथ्वी लोप न पाइब से पर्यंत समस्त विषय न घटिवा जाए व्यवस्थार गोटे मात्रा किंबा बिंदु सुधा विलुप्त हेब नहीं। अतएव जे ही आज्ञा मानकर मध्यरु कौनसी क्षुद्रतम आज्ञा लंघन करे वो अन्य मानकु सही प्रकार शिक्षा दिए से स्वर्गराज्य रे सबुठु नगण्य बोली परिगणित हेब। किंतु जे कही से समस्त पालन करे वो से सबु शिक्षा दिए से स्वर्गराज्य रे महान बोली विवेचित हेब। प्रभुंर सुसमाचार। या प्रभु जीशु ख्रीष्ट तुम प्रशंसा है। कृष्णगढ़ मोर स्नेहर भाई भाई मैंने प्रभु जीशु ख्रीष्ट विभिन्न प्रकार विषय शिक्षा देउथिले। आउ जीशु आज विधि व्यवस्था और प्रवक्ता मानकु लोप करने को मु आसी नाई बोली कहउछंती। विधि व्यवस्था एवं प्रवक्ता बोली कहले पुरातन नियम को नुआ सतबेलर बाइबल जीशुर समय बाइबल सतबेले पुरातन नियम ही थिला। आउ सही बाइबल विषय प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहउछंती। आउ यहूदी समाजर नियम गुड़िक प्राय 630 नियम गुड़िक थिला। हेले जीशु कहउछंती ये सब लोप करने को मु आसी नाही बरं पूर्ण करने को मु आसीछि। हेले किंती जीशु कीपरि कहि पारचंती जे पूर्ण करने को मु आसीछि। जीशु कीपरि यही पुरातन नियम को पूर्ण करती से विषय आज आम ध्यान करवा। एबे जीशु एवं शिष्य माने साधारण लोक माने समाने आरमाया भाषा सेमानकर सेठी कथबार्ता करथिले। आरमाया भाषा आमे जंदी ओडिया कहूँ सेपरी आरमाया भाषा से कहूथिले। किंतु बाइबल हिब्रू भाषा रे लेखा होइतिला एवं साधारण लोक माने यही हिब्रू भाषा से पढ़ी पार नथिले। तेणुकरी धर्मशास्त्री एवं फारिसी माने से शिक्षित थिले एवं सेमाने यही बाइबल पढ़ी से लोक मानकु यही व्याख्या करथिले बाइबल को बुझे देउथिले। से यही धर्मशास्त्री एवं फारिसी माने समानकर इच्छा अनुसार समानकर सुविधा अनुसार समाने यही पुरातन नियम को वर्णना कर देउथिले। किंतु सेमाने कौन अच्छी ईश्वर इच्छा अनुसार ईश्वर जो लक्ष्य रखिकी से सब आज्ञा गुड़िक से लक्ष्य अनुसार सेमाने वर्णना कर नथिले शिक्षा दौ नथिले। आमे देखिवा मातृ समाचार 5 अध्याय 6 थर कह जायछि जे तुम्बे माने शुणियोच आउ तुम कारण लोक माने हिब्रू भाषा पढ़ा को जान नथिले। तेणुक लोक माने फारिसी एवं धर्मशास्त्री माने कहवाटा शुणुले आउ तुम्हें माने पढ़ुच बोलिकी से लेखा होई नाही जीशु मत कहूना। आउ कारण से माने केवल शुणुले किंतु प्रकृत में कौन लेखा होइछि से जान भी नथिले। एवं फारिसी धर्मशास्त्री मानकर व्याख्या गुड़िक से शुणिकी एटा सत आका बोली भाविकी से सब पालन करने से
ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଆଉ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ନରହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, ଚୋରି କର ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କର। ଏସବୁ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଥିଲେ। ଆଉ ନରହତ୍ୟା କର ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ ଅଛି ତାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ ମାନେ କାହାକୁ ମାରିବାକୁ ନାହିଁ, ଜୀବନରେ କାହାକୁ ମାରିବାକୁ ନାହିଁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାନେ କ'ଣ ଅଛି ରାଗ ରଖିପାରିବ, ବିଦ୍ୱେଷ ରଖିପାରିବ, ଏ ସବୁ ଚଳିବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସେମାନେ ଦେଉଥିଲେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଫାରିସୀ ମାନେ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଅଶାନ୍ତି, ରାଗ, ବିଦ୍ୱେଷ, ଶତ୍ରୁତା ଏସବୁ ସେ ଫାରିସୀ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବି ଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ମାନେ ଏବେ ସେମାନେ କହିବେ ତୁମେ ରାଗ ରଖନା ବୋଲିକି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ରାଗ ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବୋଲିକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ତେଣୁକରି ଆଗ ସେମାନେ କହିଲେ ତୁମେ ରାଗ ରଖିଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଲୋକକୁ କାହାକୁ ମାରିବାକୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସୁବିଧାବାଦୀ ପରି ସେମାନେ ବାଇବଲକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଏହି ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଫାରିସୀ ମାନଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ମାନେ ଯୀଶୁ ଶୁଣିଲେ ମାନେ ଯୀଶୁ ଦେଖିଲେ କେହି କାହାକୁ ମାରିନାହାନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନେ କାହାକୁ ମାରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ରାଗ, ବିଦ୍ୱେଷ, ଶତ୍ରୁତା, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏସବୁଥିରେ ଏସବୁ ଚାଲିଛି, ଏସବୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଇଟା। ଆଉ ତାପରେ ଯୀଶୁ ଭାବିଲେ ଯେ ଏହା ତ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବିକି ନିୟମ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଭାବିଲା ପରି ଏମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରିସୀ ମାନେ ବୋଲିକି ଯୀଶୁ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଭାବିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଭାବିଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଠିକ୍ ଅର୍ଥ ବୁଝାଇ ଦେବି। ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ କହିବାକୁ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ଅଛି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଲୋପ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଏ କ'ଣ ଅଛି ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ବାପା ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏଇ ନିୟମ ସବୁ ଦେଲେ ଆଉ ଆଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଲେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ତୁମେ କହ ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ଲୋକ ଆସିକି ଯୀଶୁ ଆସିକି ସବୁ ଲୋପ କରୁଛି ଆଉ ସବୁ କିଛି ମାନେ କ'ଣ ଅଛି ଲୋପ କରିବାକୁ ସେ ଆସିଛି ବୋଲିକି କହିବାକୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଏହି ପୁରାତନ ନିୟମର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୋଲିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଯୀଶୁ ଆସିଛି ବୋଲିକି ଯୀଶୁ କହିପାରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ଯୀଶୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଏବେ ଆମେ କାଲି ପରଦିନ ସବୁ ଶୁଣିବା, ସେ ତୁମେମାନେ ଶୁଣିଅଛ ବୋଲିକି କହିବେ, ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ବୋଲି କହିଲେ ତା ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ନିୟମକୁ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଆସିଛି ବୋଲି କହିଲେ ଠିକ୍ ଅର୍ଥ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ଯୀଶୁ। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ ଯାହା ମାନେ ପୁରାତନ ନିୟମ ଠାରୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ବାଧ୍ୟରେ ଭୟ କରିକି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହର ସହିତ ଆମେ ମାନିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଅଛି ଦାନ ଦେବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ନିୟମ ଦଶମାଂଶ ଦେବାର ଅଛି, ଦଶମାଂଶ ଦେବାର ଅଛି ବୋଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପୁରାତନ ନିୟମ ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମ ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦଶମାଂଶ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେମାନେ 10 ବି ଦେଇପାରିବେ, 20 ବି ଦେଇପାରିବେ, ଗୋଟିଏ ବି ଦେଇପାରିବେ, 2ଟା ବି ଦେଇପାରିବେ। ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ବାଧ୍ୟମୂଳକ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ତେଣୁକରି ମୁଁ ଦାନ ଦେଉଛି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମନୋଭାବର ସହିତ ଆମେ ଏସବୁ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ସେହିପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନିୟମ ମାନେ ନରହତ୍ୟା କର ନାହିଁ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଆଉ ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଚୋରି କର ନାହିଁ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏସବୁ ଯୀଶୁ ନୂତନ ଭାବରେ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେସବୁ ଆମେ ପଢ଼ିକି
ତା ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜିର ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ପ୍ରିୟପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତକୁ ପଠାଇ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିୟମ ପୁରାତନ ନିୟମର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଲ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ସେହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କର। ଏସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରୁଅଛୁ ତୁମର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟସ୍ଥରେ। ଆମେନ୍। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा आपण मान समस्त आशीर्वाद प्रदान करंतु। आमेन। आपण मान समस्त जय यीशु।